ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وائس 7۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ خضر بھٹا۔ ناظرین، اس ملک میں جو ایک حالت ہے جس میں سب سے پہلے تو ہم نے دیکھا کہ پنجاب اور کے پی کے میں جو الیکشن کو لے کے ایک عدم استحکام رہا، وہ سیاسی منظر میں دیکھیں یا پھر اس کے بعد ہم معاشی حالات تو پاکستان کے ویسے ہی خراب ہیں۔ اس کے ساتھ جو ہے جب یہ معاملہ جس کو سمجھا جا رہا تھا کہ آئینی بحران پیدا ہو سکتا ہے پاکستان میں، وہ تو بحران ٹل گیا، لیکن دوسرا ایک اہم مرحلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ کل زمان پارک میں جو ہے اسلام آباد پولیس پہنچی زمان پارک میں عمران خان صاحب کو نوٹس دینے، جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے ان کو بھیجا گیا تھا توشہ خانہ ریفرنس کے حوالے سے۔ اس میں عمران خان صاحب کو بار بار بلایا گیا، جس میں خان صاحب پیش نہیں ہوئے، اور ان کو کل جو اسلام آباد پولیس ہے وہ پہنچی اور ان کو نوٹس دیا گیا۔ اب اس میں نوٹس کے حوالے سے دو موقف سامنے آئے، جس میں جو آئی جی ہیں اسلام آباد کے، انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو گرفتار کرنا اور گرفتار کرنے کے لیے ہی ہم وہاں پہ جو ہے اپنی پولیس بھیجی ہے، اور دوسری طرف جہاں پہ ایس پی کا موقف سامنے آیا، انہوں نے کہا کہ ہم گرفتار کرنے نہیں بلکہ ان کو ہم نوٹس دینے آئے ہیں۔ اور اس کے بعد وہاں سے جو کارکنان کے ساتھ ان کی ایک چپکلش بھی ہوتی نظر آئی، ان کے ساتھ ہنگامہ آرائی ہوتی بھی نظر آئی، کارکنوں نے دھکے بھی دیے ان کو اور وہاں سے جو ہے جانے پہ مجبور کر دیا۔ اور پھر یہ اطلاعات آتی رہی کہ کیا عمران خان صاحب کو آج گرفتار کر لیا جائے گا، ان کے خلاف جو بھی ایک لاہ عمل اپنایا گیا ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے گا، اور ان کو گرفتاری کے لیے جو ہے ان کو کسی وقت بھی گرفتار کر لیا سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے آج پھر جو نیب کی ٹیم ہے، دو جو شخص ہیں وہ وہاں پہ پہنچے، انہوں نے جو فورن فنڈنگ کیس اس کے حوالے سے ان کو نوٹس دیا ہے۔ کل جو سچویشن ہے اس کے اوپر بات کریں تو ایک ایسی مطلب کہ خبریں جو کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں عمران خان صاحب، وہ موجود نہیں تھے گھر میں اور انہوں نے جو ہے خود ریسیو نہیں کیا۔ شبلی فراز صاحب نے وہ نوٹس ریسیو کیا، اور عمران خان صاحب کیوں وہاں پہ موجود نہیں تھے، کیا وہ سامنا نہیں کرنا چاہتے؟ اور اسی طرح بارہا یہ بات ہمیں کرتے ہوئے جو ہے وہ دیکھا گیا کہ عمران خان صاحب یہ بات کرتے ہوئے نظر ہے کہ جیل بھر تحریک میں جو ہے پہلے کارکنان گرفتاریاں دیں گے، اس کے بعد جو ہے ان کے ساتھ سینئر رہنماؤں نے بھی گرفتاریاں دی، لیکن عمران خان صاحب اس کے ساتھ نہیں ہمیں نظر ہے۔ اور اب جو گرفتار جب ان کو کرنے آئے تو عمران خان صاحب جو ہے وہاں پہ موجود نہیں تھے، جس پہ رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ بات کی کہ وہ ہمسائے کی دیوار پھیلا کے جو ہے وہاں سے فرار ہو گئے ہیں، اور ان کو ڈرنا نہیں چاہیے، ان کو سامنا کرنا چاہیے۔ اور دوسری طرف ایک جو یہ کیفیت ہے، اور کیا اسی کے ساتھ اب جیسے بدھ کو الیکشن کی کمپین کا جو ہے اعلان کیا گیا ہے، عمران خان صاحب کیا اب باہر نکلیں گے الیکشن کی کمپین کرنے کے لیے یا پھر نہیں نکلیں گے؟ کیونکہ ایک طرف ان کو جس طرح الیکشن کمپین کا جو ہے ان کے اوپر ایک ذمہ داری ہے، ظاہر ہے انہوں نے الیکشن کمپین کرنی ہے، اسی طرح جو ہے حکومت کی طرف سے یا پھر ان کو گرفتار کرنے کے لیے جو عدالتوں کے احکامات ہیں، وہ گرفتاری کے لیے ایک ان کو سامنا ہے گرفتاری کا، تو کیا وہ کمپین کریں گے یا پھر اسی طرح جس طرح ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے وہ عوام سے خطاب کرتے ہیں اسی طرح جو ہے کنٹینیو کریں گے؟ اور دوسری طرف جو ہے حکومت کے اندر یہ بات واضح ہوتی نظر آ رہی ہے، رانا ثناء اللہ صاحب نے آج بھی یہ اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ یہ الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، حکومت تو اس میں کوئی جو ہے عمل دخل نہیں کر سکتی۔ اور دوسری طرف جو ہے پی ڈی ایم کے اندر جو کہ ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ ان کے اندر کچھ ایسی سچویشنز پیدا ہو گئی ہیں کہ علیحدہ کچھ ایسے آپس میں اختلافات جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں، اور کسی حد تک یہ بھی اندیا دیا گیا ہے کہ بلاول صاحب جو ہے وہ اپنی وزارت سے مستعفی ہونے جا رہے ہیں۔ اس میں کتنی سچائی ہے؟ اور دوسرا بلاول صاحب نے بھی کل جو ہے اپنی ایک تقریر میں عمران خان صاحب کے لیے کچھ الفاظ جو ہے وہ میں یہاں پہ بول نہیں سکتا، نامناسب ہے، بٹ انہوں نے کیا کہا عمران خان صاحب کو، وہ ذرا آپ سنیں، اس کے بعد پھر گفتگو کرتے ہیں۔ جی، اگر کچھ دکھا رہے ہیں تو کوئی ایک سیاسی چوہا ہے جو زمان پاک میں کسی بستر کے نیچے چھپا ہوا ہے گرفتاری سے بچنے کے لیے، اور وہ اسی کو دکھا رہے ہیں کہ چوہا کا ٹانگ میں درد ہے، چوہا نے ادھر سے ادھر بھاگا ہے، چوہا نے یہاں سے بیل لینا ہے۔ اب میرا خیال میں عوام پاکستان کا جو سیاسی ادارے ہیں جو اور ہم سب کا توجہ اس سیاسی چوہا کے بجائے پاکستان کے مسائل کی طرف ہونا چاہیے، پاکستان کے عوام کے مسائل کی طرف ہونا چاہیے۔ یہ جو معاشی بحران، جو تاریخی معاشی بحران جس سے ہم گزر رہے ہیں، اس کو ایڈریس کرنے کی طرف ہونا چاہیے۔ میں تو نہیں دہرا سکتا، لیکن آپ نے سنے بھی ہوں گے اور آپ بھی آپ نے سنے، لیکن اس سارے پورے اگر ہم اس سٹرکچر کو دیکھیں یا سینیریو کو دیکھیں کہ آج اگر عمران خان صاحب کے اوپر یہ الفاظ جو ہے استعمال کیے جا رہے ہیں تو عمران خان صاحب پہلے یہ خود بات کرتے ہیں کہ ہمیں عدالتوں کا سامنا کرنا چاہیے، جس طرح وہ تنقید کرتے ہوئے بے نظر ہے، جس طرح نواز شریف صاحب اور اسی طرح جو ہے نون لیگ کے جو رہنما ہیں
ان کو بھی جب جیلوں عدالتوں میں وہ لایا جاتا تو خان صاحب خود یہ بیان دیتے تھے کہ آپ کو جو ہے سامنا کرنا چاہیے، اگر آپ صادق اور امین ہیں، اگر آپ سچے ہیں، اگر آپ نے کرپشن نہیں کی تو آپ کو سامنا کرنا چاہیے۔ لیکن عمران خان صاحب جو ہے اب کہتے ہیں کہ میں 72 سال کا جو ہے ایک شخص ہوں، مجھے گرفتار کرنا چاہتے ہیں، جو کہ لگتا تو یہ عمران خان صاحب خود اپنی گرفتاری نہیں دینا چاہتے، اور کارکنان جو ہے جس میں ظاہر ہے شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی اپنی گرفتاری جو کہ سینئر رہنما ہے اعظم سوادی صاحب نے بھی دی، وہ بھی 71-70 کے جو ہے بزرگ ہیں۔ تو کیا یہ پولیٹیکل جو چیزیں ہیں جس میں عمران خان صاحب اپنے کارکنوں کو تو قربانی کے لیے پیش کر دیتے ہیں لیکن خود خان صاحب جو ہے پیش نہیں ہو رہے؟ دوسری طرف جو ہے سب سے بڑی ڈیولپمنٹ آج ثاقب نثار سے، جو کہ سابقہ چیف جسٹس ہیں پاکستان سپریم کورٹ کے، انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب جو ہے ان کو مکمل طور پر صادق اور امین قرار نہیں دیا تھا میں نے۔ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ اور بہت بڑا بیان ہے عمران خان صاحب کے لیے، جو کہ یقیناً ان کے سیاسی کیریئر کے اوپر اثر انداز تو نہیں ہو سکتا، لیکن ان کی جو کہ پوائنٹ سکورنگ ہے اس میں کسی حد تک جو ہے منفی ثابت ہو سکتا ہے۔ اور اس بیان کے بعد جو ہے اب کیا عمران خان صاحب کے جو جس طرح کیسز ہیں، جس طرح توشہ خانہ ریفرنس ہو گیا، فورن فنڈنگ ہو گئی، کیا اسی وجہ سے ثاقب نثار کے اس کے بارے میں انہوں نے بیانات دیے کہ میرے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا، میں نے اس لیے سوچا، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ میرے اوپر پریشر تھا اور بہت ساری چیزیں تھیں جو کہ یقیناً اس کو ڈسکس کرنے کے لیے ایک علیحدہ سے جو ہے وہ پروگرام کنڈکٹ کرنا پڑے گا۔ لیکن اس ساری وجوہات کے بنا، اس سارے وجوہات کے باوجود جو ہے اگر یہ دیکھا جائے تو عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا، ان کے خلاف جو ہے اس طرح کی کارروائیاں کرنا، کیا عمران خان صاحب کی مقبولیت میں کمی واضح ہو سکتی ہے؟ کیا ان کی مقبولیت میں کمی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ کیا عمران خان صاحب جو ہے اس طرح کچھ ہونے کے باوجود پھر بھی مقبول ہوں گے اور پھر بھی مقبولیت کے ساتھ کلین سویپ کریں گے پنجاب اور کے پی کے الیکشن میں؟ اور جس طرح ان کے کارکنان اور جس طرح ان کے رہنما اس ٹائم جو ہے وہ چارج تھے، جس طرح کل آپ نے دیکھا کہ زمان پارک میں ایک چارج جو ہے وہاں پہ لوگ تھے اور انہوں نے جس طرح پولیس کا سامنا کیا اور ان کو جانے پہ مجبور کر دیا، اور یہ ایک اگر دیکھا جائے تو یقیناً قانون کے راستے میں ایک رکاوٹ ہے۔ اور اسی طرح آج مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے جس میں 150 جو افراد ہیں ان کے خلاف جو ہے یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے، جو کہ قانون کے راستے میں جو ہے اس طرح حائل ہونے کے۔ اور دوسری طرف جو ہے حکومت جس طرح یہ بات کر رہی ہے کہ الیکشن جو ہے وہ ہم نہیں کروا سکتے، الیکشن کمیشن کا کام ہے، اب اس سے تو بظاہر پہلے بھی یہی لگ رہا تھا، اب بھی یقیناً رانا ثناء صاحب کی بات جو ہے وہ اسی طرف اشارہ کرتی نظر آ رہی ہے کہ الیکشن جو ہے وہ حکومت نہیں جانا چاہ رہی، کیونکہ اس وقت یہ وقت نہیں ہے، یہ ٹائم نہیں ہے۔ عمران خان صاحب جو ہے جتنا بھی ان کے خلاف شکنجہ جو ہے وہ مضبوط کیا جا رہا ہے، اسی طرح عمران خان صاحب ابھر کے ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا نظر ہے۔ لیکن یہاں پہ اس مقبولیت کے بعد اب یہ ساری اگر اس کو دیکھا جائے کہ گرفتار کرنا ہے یا ان کو کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، اس کے باوجود جس طرح اب کمپین ہونی ہے الیکشن کی، عمران خان صاحب کو ظاہر ہے باہر نکلنا پڑے گا اور ان کو عوام میں جانا بھی پڑے گا، اور اس وقت بھی ان کی گرفتاری کے جو ہے وہ چانسز ہیں۔ کل ان کی پیشی یعنی کہ کل ان کی تاریخ دی گئی تھی جو کہ ناقابل ضمانت ان کی جو گرفتاری کے وارنٹ تھے، کل 7 مارچ کے توشہ خانہ کے حوالے سے ان کو بلایا گیا تھا، جس کی وجہ سے یہ پولیس پہنچی زمان پارک میں، اور وہ اب یقیناً عدالتوں سے رابطہ کر رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ ضمانت جو ہے وہ دی جائے، لیکن ان کی درخواست کو بھی آج مسترد کر دیا گیا، اور ان کو ابھی بھی جو ہے گرفتاری کے جو خدشات ہیں وہ باقی ہیں، اور ان کو آنے والے جو وقت ہے یا دن ہے ان کو اور بھی مزید مشکلات کا سامنا ہے، اور ان کو گرفتار کسی بھی وقت جو ہے وہ کوشش کی جا رہی، جو کہ ان کی ایک گراؤنڈ جو ہے جس طرح بنایا گیا تھا۔ اور یہ گرفتاری نہ ہونے کے پیچھے جو کہانی ہے وہ یہ ہے کہ جو اسلام آباد پولیس پہنچی تھی ان کو گرفتار کرنے کے لیے، انہوں نے جو پنجاب پولیس ہے اس سے جو ہے وہ رابطہ نہیں کیا تھا، جس کے بعد انہوں نے جب کارکنان کو سامنا کرنا پڑا تب انہوں نے جو ہے ان سے رابطہ کیا، اور اس وقت جو ہے جو کہ ابھی کی خبر ہے کہ ان کو گرفتار کرنے کے لیے جو پورے قانونی تقاضے ہیں وہ پورے کیے جا رہے ہیں، اور اس کے اوپر مزید جو ہے اس کی ڈسکشن جاری ہے کہ ان کو گرفتار کیسے کیا، کیا لاہ عمل اپنایا جائے۔ ابھی اس طرح پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کارکنان کو بھی جو ہے اس ٹائم ایکٹیو رہنے کا کہا گیا ہے کہ وہ ایکٹیو رہیں، اور عمران خان صاحب کی گرفتاری اگر ہوتی ہے تو اس میں رکاوٹ پیدا کر ان کو جو ہے گرفتار نہیں ہونے دیا جا سکتا۔ اور ایک طرف سے ٹھیک ہے مقبول ترین لیڈر ہیں اور لیڈر ہی کو جو ہے اس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور لیڈر ہی کو جو ہے اگر لیڈر ہی اسی طرح کی جو ہے اپنی ایک عوام کو جدوجہد کے لیے اکٹھا کرتے ہیں اور عوام کو جو ہے اس کا حق دلانے کے لیے فرنٹ پہ آتے ہیں تو پھر پہلے خود گرفتاری بھی دینی پڑتی ہے اور اس طرح کے سامنا بھی کرنے پڑتے ہیں۔ یہ ایک ظاہر ہے کہ ایک لیڈر کی ظاہر ایک کوالٹی ہوتی ہے، ایک اس کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی عوام کے لیے ایک ایگزامپل سیٹ کرے، جس طرح خان صاحب کہتے بھی ہیں کہ لیڈر کو ایگزامپل سیٹ کرنی چاہیے کہ اس کو فالو
फॉलो अप किया जाए कि अगर अदालतें बुलाती हैं तो हमें आइन से बालातर नहीं होना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। अगर आप सच्चे हैं, आप सादिक और अमीन हैं, तो फिर आपको जाना चाहिए, आपको उनका जवाब देना चाहिए और आपको अपने आप को वहाँ से जो है बाइज्जत बरी करा के अवाम के सामने आना चाहिए कि मैं सच्चा लीडर हूँ और मैं सादिक और अमीन हूँ, और ये देखें मेरे पास ये क्लियर चिट है और ये मैं इस टाइम जो है हम सादिक और अमीन है और मुझे किसी चीज़ का ये चाहे जेल जाना हो या किसी भी इल्ज़ामात का कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। और इसी तरह खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह बात कर रही थी कि हमें जो है हम तो जेलों इस तरह अदालतों का सामना भी कर रहे हैं और गिरफ्तारियां भी दी हैं हमने, तो नवाज शरीफ साहब जो है वो नहीं आ रहे हैं, वो भी ज़हर 50 रुपए के स्टाम्प पे जो है मुल्क छोड़ के गए, उन्होंने अदालतों का कौन सा जो है वो मान रख लिया, वो भी बाहर हैं। इसी तरह जुनून लीग किसी ने इन्होंने अपने जो है केसेस ख़त्म करे इसलिए हुकूमत में आए थे। ये सारे इल्ज़ामात हैं, ये सारी एक सियासी बातें हैं। लेकिन इस वक्त जो बड़ी अहम बात है, इस वक्त जो है इस मुल्क को लेके चलना कितना दुश्वार हो रहा है माशी लिहाज से, और इस वक्त इमरान खान साहब के लिए कितना मुश्किल है अपनी सियासी कैंपेन को करना। अभी उनके ऊपर जो है लाइव बयानात के ऊपर भी जो है उनको इस टाइम जो है रोक दिया गया है, पाबंदी लगा दी गई है। और हम आदर साहब ने भी कहा है कि हमें जो है कोई फ़र्क नहीं, कोई मसला नहीं, हम अपने सोशल मीडिया के थ्रू जो है अपनी कैंपेन चला सकते हैं। हम पूरे मुल्क में जो है LEDs लगा के स्क्रीनें लगा के जो है अपने इमरान खान साहब का बयान वहाँ पे सुनवाएंगे और आवाम को अपने साथ इंगेज करेंगे और क्लीन स्वीप करेंगे, ये उनका दावा है। और इसी तरह अगर दूसरी तरफ अपोजिट पार्टी को देखा जाए जो कि मुस्लिम लीग नून है या पीपल्स पार्टी है, वो इस टाइम जो है अपने आप को सियासी कैंपेन या अपनी इलेक्शन की जो कैंपेन है उससे दूर जो है वो उन्होंने रखा हुआ। नाज़रीन यहाँ पे जो है लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक नाजरीन, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं कैसर अयूब शेख साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, इनका ताल्लुक है। मुबशिर मजीद डोगर साहब हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। अदील जट साहब है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, इनका ताल्लुक है। कैसर अयूब शेख साहब, सर सबसे पहले तो ये बता दें कि कल जो भी हुआ ज़मान पार्क में, जिस तरह आपके कारकुनान फुल चार्ज थे, उन्होंने पुलिस का रास्ता भी रोका और ये भी कहा गया था कि उनको गिरफ्तार करने नहीं आए, नोटिस देने आए थे, और इमरान खान साहब जो है वो घर नहीं थे। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि वो दीवार फैलांग कर हमसायों के घर छुप गए हैं। ये सर ये क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो एक ज़हर है, आपके जो लीडर हैं इमरान खान साहब, वो तो अवाम के लिए, अपने कारकुनों के लिए जो है बड़ा अहम जो है रोल रखते हैं। ऐसा कैसे इल्ज़ामात लग रहे हैं कि आप सामना करना नहीं चाह रहे, आप खान साहब डर रहे हैं कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और कैसे देख रहे हैं सारे आप मनाजिर को सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात यह है कि इनकी आपस की बात नहीं मिलती। इनका IG इस्लामाबाद क्या कह रहा है कि हम गिरफ्तार करने आए हैं, जो पुलिस वाला ले आए हैं वो कह रहे हैं कि हम नोटिस की वो करवाने आए हैं कार्रवाई। ठीक है, यहाँ से पंजाब पुलिस की गाड़ियाँ पीछे खड़ी थी, इमरान खान साथ वाले घर में छुप गए, किस गेट से निकल के छुप गए भाई मेरे, ठीक है। और आपने देखा सोशल मीडिया पे कल इन्होंने एक पिक लगाई, वो खुद हमजा की सीढ़ियों की छतरी तस्वीर थी, वो इन्होंने लगा दी कि ये इमरान सीढ़ी जा रहे हैं। सिजर वो कहते हैं ना कि अल्लाह मता नहीं मारता, ठीक है, अल्लाह मता नहीं मारता, अल्लाह जो है ना वो चित्र मरवा देता है। ये वो इनके साथ वो हो रहा है कि ये खुद अपनी आवाम से अपने जूते खा रहे हैं, ठीक है। ये आवाम के सामने नंगे हो रहे हैं, इनके अपने बयानिए नहीं मिल रहे, इनकी अपनी किसी बयान के ऊपर ये खड़े नहीं हो रहे, अवाम में ये आने को तैयार नहीं है। अवामी नुमाइंदे कहने वाले, हम कहते हैं इलेक्शन कराएं, ये इलेक्शन की तरफ नहीं आते। ये कौन से केस निकाल के ला रहे हैं आपके सामने, उस केस की क्या तो सर कैसर साहब खान साहब तो कहते थे, कैसर साहब खान साहब तो कहते थे कि हमें कोई गिरफ्तारी का डर नहीं है, अगर मुझे बुलाएंगे तो बार बार जाऊंगा, अदालतों का सामना करूंगा। और इसी तरह आप जो है नून लीग के ऊपर उंगली उठाते थे कि वो सामना नहीं कर रहे हैं। सर हमारे प्लेटलेट्स नहीं गिरे, हमारी स्किन की अगर कैसर साहब देखा जाए, तो एक तरफ कल खान साहब, कैसर साहब
एक तरफ देखा जाए तो कल खान साहब जो है, इसी तरह आपने जो उनके जो कारकुनान थे जो गिरफ्तार हुए थे जेल तहरीक में, उनसे ही खिताब करे थे, बाद में जब वो चले गए। और इसी तरह खान साहब ये भी बात करते थे कि जो कारकुनों ने गिरफ्तारियां दी, और ये एक एग्जांपल सेट होती है कि जब लीडर जो है सबसे आगे जाके खेलता है। सर ये कैसे हो सकता है कि खान साहब जो है खुद पीछे रह जाएं और इस तरह के मामला से डर जाएं? यार मेरी बात सुने, हम इस्लामाबाद की दावत पे गए हैं, हम लाहौर में भी गए हैं, और आपने देखा है जिस तरह आवाम साथ निकली है। आप मुझे पाकिस्तान की तारीख में कभी बता दें यहाँ पे ये लीडर भी पेश होते रहे हैं तो इनकी अदालतों के बाद क्या हाल होता था। 15, 20, 25 लोग होते थे, ठीक है। इस वक्त कौम इमरान खान के ऊपर एक तमाम करके खड़ी है। वो नहीं चाहती कि हमारा इस टाइम जो कौमी हीरो है, जो पाकिस्तान का अजीम लीडर है, जो पाकिस्तान को इकबाल और कायद का पाकिस्तान बनाने जा रहा है, उनके साथ इन जैसे ये थर्ड क्लास लोग, ये तो कैसर साहब फिर आप नहीं समझते ये कारकुनान या फिर आपके चाहने वाले हैं जो एक कानूनी रास्ते में मुदाखलत पैदा कर रहे हैं, जो कि अब उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज है? रास्ते के किस कानून, वो कानून जो 100 रुपए का स्टाम्प अभी भी अदालतों में पड़ा है, तो उसका वो स्टाम्प देने वाला प्राइम मिनिस्टर बैठा है। तो मतलब फिर आप भी वही करेंगे जो आपके मुखालफिन करेंगे। अगर वो अदालतों में नहीं आते तो फिर आप भी अदालतों में नहीं आएंगे, आप भी उन्हीं के कदम पे, नक्शे कदम पे चलेंगे। फिर आपकी पार्टी और आपका बयानिया कहाँ पे गया सर? आप और मेरे लिए हम कानून की पासदारी करने वाले लोग जी पहले इस प्राइम मिनिस्टर को अदालत में लाए और इस स्टाम्प इसके मुंह पे मारे। और भाई ये तेरी गारंटी वाला स्टाम्प किधर है तेरा भाई, उसको वापस ला। सही सर, जरा अल्फाज का चुनाव बेहतर कर लें। कैसा सब अल्फाज का चुनाव जरा बेहतर रखें। शामिल हो रहे हैं जी, अल्फाज का चुनाव जरा बेहतर रखें। चलें, इन्हें आइन और कानून की बात, इनके आप देखें मरियम कुछ बात कर रही है, वो तारक साहब आ जाते हैं वो कुछ बात कर रहे हैं, राना साहब कुछ बात कर रहा है, शबाज कुछ बात कर रहा है, बिलावल वहां बैठा कुछ बात कर रहा है। और ये खुद इनके आपस में बात नहीं मिल रही, खुद इस वक्त कौम के सामने नंगे होते चले जा रहे हैं। ये पाकिस्तान का आज देखें। जी ठीक है कैसर साहब, आपको पॉइंट आ गया है सर। साथ रहिएगा। हमारे मुबश्शिर मजीद डोगर साहब हैं, सीनियर तजिएकार हैं। सर इस सारे कल जो भी हुआ ज़मान पार्क में, आज भी जो है नैब की टीम पहुंची है, इमरान खान साहब को जो है वो नोटिस दे के वहां से वापस आए हैं। और कल जब पुलिस गई थी, एक तो कारकुनान के साथ भी उनकी धक्कम पेल हुई, और ये सारी सिचुएशन आप देख रहे हैं कल से कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने अगर पुलिस जाती है तो फिर कारकुनान आगे आ जाते हैं और खान साहब गिरफ्तारी नहीं देते हैं। और एक तरफ ये भी कहा जाता है कि ये सारी इंतकामी कार्रवाई, क्या ये सारी हिकमत अमली जो है ये हुकूमत की बनाई हुई है कि जो इलेक्शन से राय फरार इख्तियार कर रहे हैं? और क्या इस सारी सिचुएशन में इस टाइम जो लग रहा है कि क्या खान साहब की पॉपुलैरिटी की वजह से और उसकी मकबूलियत की वजह से ये सारे हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सबसे पहले तो मैं मशकूर हूँ आपका कि आपने मुझे प्रोग्राम में इनवाइट किया। देखें पाकिस्तान में एक तमाशा लगा हुआ है। मैं बड़े अफसोस से कह रहा हूँ कि जितने भी पॉलिटिकल प्लेयर हैं यहाँ हमारे मुल्क में, चाहे वो पीटीआई है, चाहे वो पीपीपी है, चाहे वो पीडीएम्स की जितनी भी जमातें हैं, 11 हैं या 13 हैं, देखिए मुल्क में एक तमाशा लगा हुआ है। मुझे आप ये बताएं कि आज के जमाने में इस मौजूदा 21st सेंचुरी में रहते हुए क्या हम इस तरह के, जिस तरह का तमाशा हमारे मुल्क में लगा हुआ, दुनिया के किसी मुअज़्ज़म मुल्क में मुझे ये बता दें कि इस तरह का तमाशा लगा हो। देखिए आप रूल्स कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, ये पीटीआई इमरान खान साहब भी बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की, रूल ऑफ लॉ की। उधर से चले जाएं तो नून लीग और पीडीएम की जितनी जमातें हैं वो भी यही कहती हैं कि वी आर कॉन्स्टिट्यूशनल, वी आर फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, वी आर अबाइडिंग रूल ऑफ लॉ, वी आर प्रैक्टिसिंग रूल ऑफ लॉ। देखिए मुझे एक बात आप बता दें, कल वाला वाकया आपने देखा है पूरे सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, और आपने देखा होगा ये तमाशा चलता रहा। देखें एक एसपी आ रहा है इस्लामाबाद से और उनके साथ एक इस्लामाबाद की पुलिस फोर्स है और वो सीधे आके ज़मान पार्क में चले जाते हैं। और वो देखिए कंफ्यूजन वहाँ पे क्या है कि ये कहता है जी कि मैं समन जो है वो समन रिसीव करवाने आया हूँ कोर्ट्स के कि आपकी जो है अटेंडेंस जो है वो लग जाए। एक बंदा कह रहा है जी कि हम उसको गिरफ्तार करने आए हैं, दूसरा कह रहा है हम गिरफ्तार करने नहीं आए। देखिए उसके बाद जो आईजी है इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी का, उनकी जी मैं देख रहा था एयरवाई पे बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि हमने गिरफ्तार करने के लिए भेजे हुए हैं। उसके बाद बयानिया आप देखें कि चलें, देखें एक क्लैरिटी होनी चाहिए, किसी भी चीज की होनी चाहिए, लेकिन एक तमाशा लगा हुआ है। बिलीव करें कि मैं इस जो एक ड्यू प्रोसेस है उस पर बात करने के लिए अल्फाज ही नहीं है मेरे पास। मैं तो इस तमाशे पे बात करना चाहूंगा कि तमाशा क्या लगा हुआ है। देखें एक
ایک 2018 میں عمران خان کی گورنمنٹ جو ہے وہ الیکٹ ہو کے آئی, اس کو بعد میں جا کے اس کے 9 یا 10 مہینے رہتے تو اس کو کنٹینیو کرنے دیتے, کنٹینیو وہ ہو جاتا. اس کے بعد عمران خان صاحب کی جتنی پولیٹیکل جو آپ کو پتا ہے, ہی واز مچ افیکٹڈ. اپنی 4 سال کی کارکردگی سے پی ٹی آئی والے خود کہتے ہیں کہ ہم بالکل عوام سے مہنگائی کی وجہ سے پیچھے آ چکے تھے, ساری چیزیں جو تھی وہ ٹریک پہ نہیں تھی. انہوں نے خود اسٹیبلشمنٹ اور دوسری جماعتوں نے مل کے خود عمران خان کی جو پاپولیرٹی آپ بات کر رہے ہیں, پاپولیرٹی اس کی خود پاپولیرٹی انہوں نے بڑھائی. دیکھیے آپ جب ایک غلط فیصلہ کر گئے تو اس کے بعد غلط پہ غلط فیصلے کیے جا رہے ہیں. کانسٹیٹیوشن اور رول آف لا تو دور کی بات ہے, یہاں پہ تو عام جو مورل ویلیوز ہوتی ہیں ان کا خیال نہیں رکھا جا رہا. یہ ملک جو ہے نا یہ ایک تماشا گاہ بن چکی ہے. بلیو کریں یہ ملک تو مجھے نظر ہی نہیں آ رہا. دیکھیں دنیا کا 5th لارجسٹ کنٹری ہے ایز پر پاپولیشن. آپ کا ایریا وائز آپ دیکھیں, آپ آلموسٹ 35 نمبر پہ ہے دنیا میں آپ کا ایریا وائز. آپ ایک بڑے ملک ہے, آپ مسلم دنیا کا ایک ملک ہے, 9th نیوکلیر پاور ہے آپ دنیا میں. ٹیسٹلی یا آپ دیکھ لیں, آپ لیگلی جیسے بھی ہیں آپ نیوکلیر پاور ہیں. دیکھیں ایک رسپانسبل آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے, 800-900 آپ کی ریگولر ملٹری فورسز ہیں, پیرا ملٹری فورسز ڈالیں. ایک پورا ملک ہے آپ کا, ایک پورا انفراسٹرکچر ہے, 75 ایئرس کی آپ کی ہسٹری ہے, آپ مختلف آپ کے ریجنز ہیں, مختلف موسم ہیں, ایک پورا ملک ہے. اس کو آپ کیسے کر رہے ہیں گورن؟ ایسے ملک گورن ہوتے ہیں؟ آج تک دیکھیں 1947 سے آج تک, میری آپ بات تھوڑی فالو کریں, دیکھیں آج تک 75 ایئرز میں اپنا پولیٹیکل ڈسکورس جو ہے اس کو ہی نہیں پراپرلی ٹریک پہ لا سکے. ہمارا ملک شروع سے جو ہے ماشاءاللہ کا شکار رہا ہے. کیوں ماشاءاللہ یہاں پہ لگتی رہی ہے؟ ماشاءاللہ لگنے کی پراپر ایک ہی ریزن تھی کہ پولیٹیشنز فار ناٹ میچور پولیٹیکلی, پولیٹیکل کلچر ایگزسٹ نہیں کرتا تھا, اس کی وجہ سے ماشاءاللہ لگتی رہی. دیکھیں آج جو چل رہا ہے, بلیو کریں آپ کی اسٹیبلشمنٹ پرانی ہوتی نا تو جو یہ چکر چل رہے ہیں 2018 سے اب تک, اگر کوئی اسٹیبلشمنٹ وہ پرانے والی اسٹیبلشمنٹ ہوتی تو ابھی تک 10 دفعہ ماشاءاللہ لگ جانا تھا ان 5 سالوں میں. ابھی 1 سال سے کیا ہو رہا ہے جب سے پی ڈی ایم نے ٹیک اوور کیا ہوا ہے, آپ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں جب پی ڈی ایم کے ہاتھ میں آئی ہوئی ہے پاور تو عمران خان کو وہ وکٹمائز کر رہی ہے. جب عمران خان صاحب تھے تو عمران خان صاحب کے اوپر الزامات لگتے رہے کہ وہ ہمیں وکٹمائز کرتا رہا, نیب کا ٹول انہوں نے استعمال کیا. دیکھیں ایک پورا کا پورا سسٹم, ایک پوری ہولسٹک اپروچ ہمیں چاہیے, ایک پورا ہمیں اوور ہال چاہیے اسی سسٹم سے کا. ریلیٹڈ سر سوال ہے میرا کہ کیا حکومت کی یہی حکمت عملی تھی کہ اسی طرح عمران خان صاحب کو جو ہے وہ کل جس طرح ہوا, یہ حکمت عملی تھی حکومت کی کہ گرفتار نہیں کیا جائے گا, اور جس طرح ایک پریشر یا ایک ان کو چیک کرنے کے لیے کچھ ایسی اسٹریٹجی تھی؟ وہ ایک ڈیٹرنس کی ٹرم یوز ہوتی ہے جب نیوکلیر ویپن ہوتے ہیں نا جو, تو اس کو وہ مطلب اس کی ٹرم یوز ہوتی ہے ڈیٹرنس. ڈیٹرنس یہ ہوتا ہے کہ ہم نے نیوکلیر ویپن تو چلانے نہیں ہے لیکن ہم نے رکھے اس لیے ہیں کہ آگے والا جو ملک ہے نا وہ ڈر جائے. تو میرا خیال ہے ان کو ڈیٹر کرنے کے لیے نا, ڈرانے کے لیے جو عمران خان صاحب کو یا پریشر ٹیکنیک یا ٹیکٹس یوز کرنے کے لیے کل وہ سمننگ والا ایک ڈرامہ ہوا ہے, اور وہ ڈرامہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں آج کیا ہم ان چیزوں اس قسم کے ڈراموں کے متحمل ہے نہیں ہے. دیکھیں اگر ان کو گرفتار کرنا ہے تو آپ آئیں گرفتار کریں. دیکھیں پاپولیرٹی عمران خان کی نو ڈاؤٹ وہ ایٹ پیک ہے. آج اگر آپ ان کو گرفتار کرتے ہیں تو وہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن جو ہے نا وہ بہت چھوٹا ہوگا. آج آپ ان کو گرفتار کرتے ہیں تو دیر آر لاٹ آف پیپل who want to lay down their life for عمران خان. دیکھیں عمران خان ایک سیلیبریٹی بنا ہے, عمران خان ایک برانڈ بن چکا ہے. عمران خان کو برانڈ اور سیلیبریٹی بنانے کے لیے پی ڈی ایم نے, اسٹیبلشمنٹ نے اور جتنا بھی ہمارا پولیٹیکل پیرافرنیلیا ایگزسٹ کرتا ہے انہوں نے بہت کلیدی کردار ادا کیا ہے. صحیح ہے. اور جی ساتھ رہیے گا سر ہمارے عدیل جٹ صاحب. سر آپ ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو پریزنٹ کر رہے ہیں. کل بلاول صاحب نے عمران خان صاحب کی جو کل جو بھی ہوا زمان پارک میں, اس کے بعد انہوں نے بیان دیا, کچھ الفاظ انہوں نے جو ہے استعمال کیے, اور الفاظ کا تو ظاہر ہے تبادلہ ہوتا رہتا ہے, لیکن آپ یہ بات کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اوپر کہ وہ اس کا سامنا نہیں کر سکے, وہ چھپ گئے ہیں. آپ کے جن کے ساتھ بیٹھے ہیں, جن کے ساتھ آپ حکومت چلا رہے ہیں, وہ ان کا خود آپ موازنہ کریں, وہ اس ٹائم کہاں پہ ہیں؟ کیا آپ یہ آپ کا پولیٹیکل ایک اسی طرح کی نیوٹرلٹی ہے کہ آپ جو ہے اپنے مخالف کو تو یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ چھپ گئے ہیں, اور جن کے ساتھ آپ حکومت چلا رہے ہیں وہ صحیح ہیں؟ کیا کہنا ہے آپ کا اس کے اوپر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر جی بہت شکریہ آپ کا, آپ نے مجھے مدعو کیا. دیکھیں سر جی بات پتہ ہے کیا ہے, عمران خان صاحب جب سے آئے نا انہوں نے یہ رٹ لگائی ہوئی کہ میں عدالتوں کا احترام کرتا ہوں, میں قانون کا احترام کرتا ہوں, یہ وہ سارا. آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ شبلی فراز صاحب نے کل یہ کہا ہے کہ جی خان صاحب اویلیبل نہیں, اس سے کچھ ہی دیر بعد خان صاحب وہاں پہ اویلیبل ہو گیا اور انہوں نے اسپیچ کر دیا آگے. سر جی اگر آپ قانون کے اتنے ہی علمبردار ہیں, اتنے پاسدار ہیں, تو اگر آپ کو عدالت بلا رہی ہے آپ جائیں نہ, جاتے کیوں؟ کس کا ڈر ہے آپ کو؟
जम्मे गफीर आपके साथ है, आप क्यों डरते हैं? अगर आप गुनाहगार नहीं है, आपने जुर्म नहीं किया तो पेश हो, खंडे पेशानी से केसेस का सामना करें। पीपल्स पार्टी के बात करने वाले बड़े बैठे हैं, सारे उठ के ना बात जरूर कर लेते हैं, लेकिन उनकी तरह अदालतों को बर्दाश्त करने वाला तो ये है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लीडरशिप कभी नहीं भागी यहाँ से। मेरी लीडरशिप ने घुटनों से लेके आज तक अपने तमाम केसेस का सामना किया और अल्लाह के फजल से सुरखरू हुए हैं। दूसरी बात आपने की कि आप जिनके साथ बैठे हुए हैं, जी ठीक होगा, सारा होगा, लेकिन जिनके साथ बैठे हैं उन्होंने भी जेलें काटी हैं, तो वो भी पेश हुए हैं। आप वो जो साहब मेरे साथ बैठे हुए थे उनकी स्पीकिंग पावर ही देख लें, यही इनका वसीला है। ये वो किसी की सर्जरी पे बात कर देते हैं, किसी की सेहत पे खेल लेते हैं, किसी की ये तिबारदारी पे खेल लेते हैं। तो खान इसके अलावा साहब इन्हें और क्या है? क्या खान साहब भी तो जहर है, उनके भी टांग का फ्रैक्चर है, आप भी तो उनका मजाक उड़ाते रहे हैं, आप भी प्लस्तर की बात कर रहे हैं, आप भी उनको जो है इसी तरह जो है जहर पॉइंट आउट कर रहे हैं उनको। हमारी पार्टी का ना ये हुस्न रहा है, हमने ना कभी किसी देखें ये जो हुस्न था ना, ये जो हुस्न था आपकी पार्टी का, उसके ऊपर बिलावल साहब ने कल जो बयान दिया, मेरे ख्याल से उसमें थोड़ी मध्यम जो है वो हो गई है तस्वीर आपकी पार्टी की भी। सर ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਾ ਦੇ ਰਹੀ ਬਿਆਨ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, लेकिन ਅਸੀਂ ਤੇ बर्दाश्त ਕੀਤਾ है। सही तो मतलब एक बात का जवाब दे दे सर, एक बात का जवाब दे दे। शिबली फराज साहब कहते हैं खान साहब नहीं है, मुझे बताएं वो 10 मिनट बाद कहाँ से आगे वो चिराग हमें भी बता दे सर। चले जी चले, ये बता दें, कैसे साहब बता दें आप। बात पता क्या है, आप अदालतों के सामने पेश हो ना, अगर आप गुनाहगार देंगे तो डरते क्यों हैं? कैसर साहब बता दें, कैसर साहब जवाब दें सर। जो अपने वर्कर को आगे धोस रहा है वो खुद पीछे उनकी आड़ में छुपा जा रहा है। चले अदील साहब आपका पॉइंट आ गया, कैसर साहब बताते हैं कि शिबली फराज ने क्यों जो है रिसीव किया वो नोटिस। जी कैसर साहब बताइएगा, कहाँ थे खान साहब? उसके बाद उन्होंने तकरीर भी की, वो सामने भी है, क्या गिरफ्तारी का डर था और तकरीर खान साहब ने आके कर दी? ये क्या मतलब कि था सारा कुछ? कैसर साहब। हेलो जी 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 सर। जी जी बहुत शुक्रिया जी। अभी जैसे आपने ये बात की है कि खान साहब ने बाहर आके तमाम वर्कर्स के साथ जो वर्कर्स थे जो जान सार करके खड़े हैं, जिन्होंने अभी जेल किया, उनके साथ उन्होंने तार किया और सबके सामने आए हैं। प्रोपोगंडा किए जाएं, ये बातें किए जाए, ठीक है, इसका इनके पास कोई नहीं है। मेरे भाई ने भी बात की है कि जी अदालतों का सामना करें, वही अदालतों का ही सामना कर रहे हैं कि अदालतों का सामना जो करवाना चाह रहे हैं वो खुद अपनी अदालतें देखें ना, उनको क्या है, जो किस किस के नैब के केस इन्होंने अपने, कौन सी अदालतों के केस इन्होंने अपने बारे करवाए हैं, किस किस जवाब से कहें, ये घर चोर क्यों मना था, ठीक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेरे दोस्त बैठे हैं, मैंने ये याद करे कि जब 9 सितारे बने थे मोहतरमा के खिलाफ और अवाम की उस वक्त अवाम किसके साथ खड़ी थी, तो क्या हाल हुआ था उन 9 सितारों का, ठीक है। अच्छा। आज भी आप ये पीडीएम बन के जो खड़े हैं ना इकट्ठे, ये 90 की तारीख याद करवाना चाहता हूँ। ये 90 की दहाई में भी अगर माली याद कराना है तो मेरे को भी बहुत कुछ माली याद कराना। मैं सर आपके हक में बात कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक में बात कर रहा हूँ। मैं समझ गया, मैं आपकी इज्जत करता हूं, मैं बात कर रहा हूँ, आपके हक की बात कर रहा हूँ, बात समझे, बात तसल्ली से सुने। उस वक्त भी एक इत्तेहाद बना था किसी को रोकने के लिए, लेकिन अवाम ने एक फैसला किया था कि नहीं, अवाम जिसके साथ खड़ी थी। अब भी जी कैसर साहब आपके आवाज़ का इशू है सर, मुझे सुन पा रहे हैं कैसर साहब? कैसर साहब आवाज़ आ रही है आपको सर? कैसर साहब नहीं है हमारे साथ, उनका कुछ इशू है टेक्निकल। जी मुबश्शिर साहब, सर इमरान खान साहब ने कंपेन करनी है, हमादर साहब अभी कह रहे थे कि बुध को जो है हम अपनी इलेक्शन कंपेन को जारी रखेंगे। सर इमरान खान साहब ने बाहर निकलना है, उनको अभी भी खतरात हैं गिरफ्तारी के, और उनको गिरफ्तार करने की जो सारी राहें थी वो अब सीधी कर ली हैं, तो गिरफ्तार करना लाजिम हो गया अब हुकूमत के लिए, गिरफ्तारी हो के ही रहेगी या फिर ये सिर्फ कोई स्ट्रेटेजी है, क्या समझते हैं सर? देखिए, अगर मैं अगर पॉलिटिकल थिंकर बात करूं तो मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट जो है अब उसको अगर वो गिरफ्तार करती है, देखें बुध से ऑनवर्ड अगर वो अपनी पॉलिटिकल जो है मूवमेंट इलेक्शन कैंपेन के लिए वो अगर इनिशिएट कर रहे हैं, तो अगर उनको अभी स्टेज पे गिरफ्तार किया जाता है तो उससे उसको गवर्नमेंट जो है उसको नेगेटिव उसका एडवांटेज मिलेगा, और एडवांटेज जो है वो इमरान खान की साइड पे चला जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि पॉलिटिक्स में जो गिरफ्तारी है ना वो एक ब्लेसिंग होती है, और जितने पॉलिटिशियंस जेल के अंदर जाते हैं या उनको गिरफ्तार किया जाता है तो वो उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो मजीद बढ़ाने में उसमें एक अहम किरदार अदा करती है। और जाती तौर पे मैं ये कहना चाहूंगा कि देखें मुल्क में एक पूरा
बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है। देखिए, जब अगर 90 डेज के अंदर इंतखाबात नहीं होते तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है। नंबर 2, जब एक बात तो ये होगी 2 सूबों में इंतखाबात जो है वो 90 डेज के अंदर हो जाए, दूसरे 2 सूबे बचेंगे और फिर सेंटर बचेगा। देखिए, उनमें फिर इंतखाबात होंगे। हम वैसे एक चीज इसको मैं जरूर कहूंगा, इमरान खान साहब ने भी 2 दिन पहले बोला कि हमें पूरे मुल्क में इंतखाबात का ऐलान कर देना चाहिए। देखिए, पीडीएम की जो गवर्नमेंट है अब उसको भी चाहिए कि वो मुल्क को इस जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है इससे निजात दिलाने के लिए पूरे के पूरे मुल्क में इंतखाबात का ऐलान कर दें। क्योंकि इंतखाबात जो है, देखें, इस वक्त अगर इंतखाबात की जो पीडीएम की एक जाती अप्रोच है कि इंतखाबात अगर अब होते हैं तो उसका हमें बहुत ज्यादा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ऑब्वियसली मौजूदा पॉपुलैरिटी के ग्राफ को मद्देनजर रखें तो इमरान खान को नो डाउट अगर इंतखाबात हो जाते हैं तो इमरान खान को और पीटीआई को माइलेज मिलेगी और वो इंतखाबात जो है वो शायद क्लीन स्वीप भी कर जाए। अगर इस डर की वजह से इंतखाबात रोके जाए कि इमरान खान जीत जाएगा, देखें, जब कोई फोर्स डेवलप हो जाती है ना तो उसका रास्ता नहीं रोका जा सकता। उस फोर्स को एग्जर्ट होना पड़ता है, उसको वो होके आगे गुजरेगी। अब पीटीआई एक रियलिटी बन चुकी है। देखें, ऑल्दो आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग पीटीआई, मैं तो एक बाय प्रोफेशन आई एम लीगल एक्सपर्ट, आई एम एडवोकेट एंड आई एम आल्सो रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान किसान लेबर पार्टी, लेकिन पीटीआई हैज बिकम अ रियलिटी नाउ। अब अगर वो रियलिटी बन चुकी है तो इसको आप इसकी इन्फ्लुएंस को, इसके स्टेटस को, इसके स्टेचर को आप मिटिगेट नहीं कर सकते बाय यूजिंग इलीगल वेज एंड इलीगल टेक्निक्स। अब आपको इंतखाबात की तरफ आना पड़ेगा। ठीक है सर, यहाँ पे ब्रेक का वक्त हुआ है, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपसे दोबारा गुफ्तगू होती है। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाजरीन। जी अदील जट साहब, ये आप क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना आपका ख्वाब है, आपकी ये ख्वाहिश है कि उनको गिरफ्तार किया जाए, उनको सियासी मंजरनामे से जो है वो हटाया जाए? और क्या ये आपकी जो है इसी तरह आपको लगता है कि खान साहब को गिरफ्तार करना इतना आसान होगा कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उनके कारकुनान जो है, या आपकी जिस तरह कल एक माहौल देखा, उनको गिरफ्तार करना इतना आसान है, आप समझते हैं? नहीं सर जी, हमारा कोई ख्वाब नहीं है खान साहब को गिरफ्तार करना, ना ही हम इतने ना फजूल ख्वाब देखते हैं, ना ही हमें जरूरत है इस तरह के ख्वाब देखने की। अगर आप विक्टिम है या आप कोई जुर्म में है तो आपको सर अदालतों में पेश होना चाहिए ना, खंदा पेशानी से अपनी चीजों का सामना करें। हमें क्या जरूरत है सर जी इस तरह की फजूल हरकतें या ढूंढी हरकतें करने की कि हमारा ख्वाब है कि हम अपनी ख्वाहिश जाहिर करें जी खान साहब का। आपने कल जरदारी साहब का बयान सुना नहीं है? आप इलेक्शन करवाए, इलेक्शन कमीशन हम नहीं है सर, हम पूरी भरपूर तरीके से इलेक्शन में ही होंगे। तो उनको हमारा बिल्कुल ऐसा कोई काम करेंगे, नहीं। लेकिन उनको सर सिक्योरिटी बात देंगे ये तो है, इलेक्शंस होंगे ना। क्या कह रहे सर? उनको इलेक्शंस में फंड जारी करेंगे, सिक्योरिटी देंगे तो इलेक्शंस होंगे ना। आप इलेक्शन कमीशन के साथ ताउन ही नहीं नहीं करना सर, चाह रहे? वो हो जाएंगे, वो हो जाएंगे सर, अल्हम्दुलिल्लाह अदालतों का एहतराम करते हैं सारे। अगर उन्होंने डेट दे दिया ना तो ये फंड भी जारी हो जाएंगे, ये इलेक्शन भी अल्लाह ताला की बात है सर, ये अपने मनकसी अंजाम तक पहुंचाएगी, सारा कुछ होगा। लेकिन देखिए सर जी, बात पता है क्या, मेरी बात सुनिए। देखिए, आप एक चीज का या एक मंशूर का या एक चीज का जब प्रचार करते रहते हैं, आप हर जगह बैठ के उसी के प्रचार करते हैं, उसी की मुनादी करते हैं और खुद ही आप उससे भाग जाते हैं, तो सर आप किस मुंह से किसी और को क्लेम करते हैं? और दूसरी बात, अगर आपने मुझे कहना हो कि आप अपने टाइम पे जेल थे तो आज मैं हूं तो क्या हुआ, तो फिर सर मेरे भी और आप में क्या फर्क रह गया? तो सर आपके पास अगर आपको अदालत बुला रही है तो जाए ना, अगर कोई साहब ने आकर सारी बात नहीं निकाल दी। सही है। तो अदील साहब, आप इस टाइम जो है ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जो इस इलेक्शन में अपने हिस्सा ज़ाहिर है वो लेगी, और जिस तरह अभी ज़राए ये बता रहे हैं, अब इसकी आप पता नहीं बावसूख ज़राए से आपके पास भी इंफॉर्मेशन है या नहीं है कि बिलावल साहब जो है वो अपनी जो वजारत है उससे मुस्ताफ़ी होने जा रहे हैं या अलहदा होने जा रहे हैं? कोई ये इस खबर के बारे में आप बता सकते हैं कि कितनी सच्चाई है? सुना है कि अगर वफाक खिलाफ से मुतासरी जो भी सिंध के लिए उन्होंने ऐलानात किया, जो वायदे किए हैं या जो चीजें की, अगर वफाक उन तमाम चीजों पे अमल पैरा नहीं होती और अगर वो सूबा सिंध के साथ की हुई तमाम चीजों को नहीं रखती तो फिर जवाब ही नहीं बनता ना सर वजारतों में रहना। तो फिर आपका पीडीएम में रहना भी जवाज नहीं बनता, क्या ये भी सही साबित हो सकता है?
सियासत कुछ भी की जा सकती है, लेकिन उसका फैसला लीडरशिप कर सकती है। मेरे ज़ाहिर है कि पीडीएम हुकूमत में रहना, और पीडीएम में रहने का मतलब यही था कि हुकूमत में है, और पीडीएम बनी ही इसीलिए थी कि हुकूमत में आके जो है इस मुल्क को कंटिन्यू किया जाए। अगर आप हुकूमत में नहीं रहेंगे तो फिर आपका ज़ाहिर है कि पीडीएम से भी इख्तलाफात जो है वो शुरू हो चुके हैं, आप ऐसा कह सकते हैं, या फिर अभी इसमें कुछ गुंजाइश बाकी है? नहीं सर, अभी ऐसा नहीं। इतनी जल्दी कुछ चीजों का की अनाउंसमेंट करना जो होती है ना, वक्त से पहले अल्फाज को दोहरा देना, ये मैं कहता हूँ कि कोई दानिशमंदी नहीं है। ठीक है, तो ये अल्फाज वक्त को ना देखना चाहिए। टाइम टू टाइम जो होता है ना, वो अल्फाज जो होते चले हैं ना, टाइम वो आपको टाइम बड़ा टाइम है टाइम ना, बड़ा वो सहारा कीमती देते है, हैं। हमारे पास भी टाइम कम है प्रोग्राम का। और आखिरी सवाल मैं मुबशिर साहब सर आपसे करना चाहता हूँ, ये इख्तलाफात की जो ख़बरें या जो इस टाइम जो इन्फॉर्मेशन आ रही हैं कि हुकूमत और जो पीपल्स पार्टी उनके दरमियान इख्तलाफात कुछ नज़र आ रहे हैं, बिलावल साहब मुस्ताफ़ी भी हो सकते हैं। सर ये पीडीएम के अंदर भी जो है मसाइल हैं इस टाइम, आप समझते हैं कि इमरान खान साहब के साथ साथ वो अपने अंदर की जो उनकी जो एक स्ट्रेटजी है उसको भी नुकसान पहुंचा रहे हैं? जी बिल्कुल, इसका मैं आपको दो मतलब तरीके से जवाब दूंगा मुख्तसर। एक तो ये है कि जब ये पीडीएम बनी थी, इमरान खान की गवर्नमेंट को टॉपल किया गया था, उसका ऑब्वियसली सब जमातों के अपने अपने मफादात थे, चाहे वो नून लीग थी, चाहे वो मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी थी, पीपीपी थी, जो भी थी, जितनी भी पार्टीज है, उनके अपने जाती सेल्फ इंटरेस्ट थे, उनको उन्होंने परसूख करना ही करना था। अब जब वो जो उनके सेल्फ इंटरेस्ट उस वक्त वो इंशाइन किए गए थे, या वो जो जब वो किया गया था कि हमारा ये होगा, एमक्यूएम वालों का ये होगा, पीपल्स पार्टी के कुछ अपने इश्यूज थे, तो ऑब्वियसली जब फेडरेशन उनको, जो कल बिलावल साहब की मैंने स्पीच सुनी थी, तो उसमें वो कह रहे थे कि अगर वो जो फेडरल गवर्नमेंट ने वादे किए हमारे साथ, रिहैबिलिटेशन जो कोई एक्सपेंसेस मीट करने थे फेडरल गवर्नमेंट ने सिंध वाले एरिया में, तो अगर वो उन्होंने ना किए तो वी विल देन विल बी बैक फ्रॉम द कोalition और फ्रॉम द मिनिस्ट्री। मेरा ख्याल है मिनिस्ट्री का उन्होंने वर्ड यूज किया था, कोalition जो पीडीएम है वहां से नहीं किया था उन्होंने कि हम वहां से चले जाएंगे। तो ऑब्वियसली जब वो वहां से इस्तीफा देंगे एज ए फॉरेन मिनिस्टर, तो वो एक तरह का वो ब्रेकअप ही होगा। दूसरी बात मैं ये करना चाहूंगा कि ये इनका दूसरा जो ऑब्जेक्टिव था वो डिसलॉज करना था, इमरान खान साहब को निकालना था, तो वो उसमें भी वो कामयाब हो गए। तो दो ये बेसिकली इनके मकसद थे, दोनों में। अब वो इमरान खान को निकालने के बाद पीडीएम जब अपनी पीडीएम की गवर्नमेंट फंक्शनलाइज हुई, तो उसके बाद उनके अपने अपने सही है, जाती इंटरेस्ट थे। बहुत शुक्रिया आपका मुबशिर साहब। फॉलो कर रहे हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया मुबशिर साहब आपका टाइम देने के लिए। साहब आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम टाइम। नाज़रीन, सिचुएशन ऐसी है, एक मशहूर डायलॉग है कि वो तो एक ज़ाहिर इंडियन हीरो हैं शाहरुख खान साहब, उनके लिए है कि पकड़ना जो है बादशाह को हम पकड़ना जो है वो मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। उसी तरह खान साहब को पकड़ना भी जो है अब पॉसिबल नहीं, ना इम्पॉसिबल हो चुका है। और इसी तरह जो कारकुनान हैं बाकी तरीके इंसाफ के जो रहनुमा हैं, वो खान साहब को किसी भी जो है आप देख लें, किसी भी सिचुएशन या किसी भी हालात में उनको गिरफ्तार नहीं होने दे सकते। जिस तरह कल एक सिचुएशन बनी थी ज़मान पार्क में, उसके बाद जो है मुकदमात भी दर्ज हो रहे हैं, अभी भी मुकदमा दर्ज हुआ है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुश्किलात का सामना तो है, यकीनन है, इसमें कोई शक नहीं है कि इस टाइम गिरफ्तारी के खदशात आज भी कुछ हो सकता है आने वाले वक्त में, जब तक इसका कोई ज़हर पेशी नहीं होती खान साहब की। और इसी तरह नैब ने भी जो नोटिस भेज दिया है इमरान खान साहब को आज। और दूसरी तरफ हुकूमत जो इस टाइम सारे इस मामले को अहम किरदार अदा कर रही है। एक तरफ तो माशी हालात जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त हो चुके हैं, और दूसरा सियासी अदम इस्तेकाम जो है वो बरपा है मुल्क में, और इसको रोकने के लिए एक वाहिद हल है, वो है इलेक्शन। और इलेक्शन की डिमांड खान साहब कर रहे हैं, जो कि हुकूमत इसको एग्री नहीं कर रही है। आवाम भी यही चाहती कि अब इलेक्शन हो और इस मुल्क के लिए जो बेहतर हो वो आए। बहरहाल ये एक सियासी अपनी एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि कौन क्या बेहतर कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम से इजाज़त दें, अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।